ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 8 जनवरी 2018 26 पो नानकशाही संमत 549 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, Bell 5 cable in Canada, Roku, Chadu Box, Shava, Facebook, IP Box, Global CPN ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ Facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? देखो अज साडे पहले सैक्शन च बड़ा अहम टॉपिक है जी और इसलिए मैं बहुते वीर विच नहीं जावांगा वीकेंड एक्टिविटीज़, पर जिवें असीं शुक्रवार दे प्रोग्राम दे विच दस्सिया सी 5 जनवरी दे जी कि 6 जनवरी भाई सतवंत सिंह भाई केयर सिंह दा शहीदी दिन भी सी और उस प्रोग्राम नूं ही समर्पित गुरद्वारा सिंह सभा दे विच दीवान सी और साडा परिवारक समागम भी उस दे नाल ही टैगन सी। भाई नरिंदर सिंह और उनका परिवार और भाई जसपाल सिंह वरिंदरजीत और उनकी बच्ची मनप्रीत कौर उनका जन्मदिन का उन्होंने समागम रखा सी और इस दे विच वड्डी गिणती दे विच सिख संगतां ने शमूलीयत की, क्योंकि जदों असीं पंथ परिवार की गल करते हैं पंथक दिन भी सी बहुत वड्डा ये दिन है जदों असीं भाई सतवंत सिंह भाई केयर सिंह शहीद भाई बेअंत सिंह की कंट्रीब्यूशन की गल करते हैं। सो संगतां नाल खुल के विचारां सांझियां करन दा मौका भी बने और TV 84 की टीम ने इस समागम नूं कवर भी किया है और आने वाले दिनों असीं अनाउंस करके उस समागम की जिहड़ी सारी रिपोर्ट है वो शो करांगे। ऐतवार का दीवान मैनेसस दे गुरुद्वारा साहब वालों खास तौर पर 10वें पातशाह के प्रकाश पुरब नूं समर्पित दीवान सी और उन्होंने इनविटेशन के उत्ते ही ਅਸੀਂ ਗਏ और वो भी एक बड़ा उत्साह भरपूर समागम सी और उस दी जिहड़ी समुची रिपोर्टिंग है 2-2.5 घंटे की उस दी रिकॉर्डिंग वो भी साडी टीम ने की है ते आने वाले दिनों च असीं उस नूं दिखावांगे। सो दिन फ्राइडे नाइट इत्थों निकले अर्ली आवर्स 2:30-3 बजे पहुंचे, फ्रीजिंग टेंपरेचर्स और आके अज भी पास्ट मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स से वापस आए जी। पर इस गल का चाह भी हुंदा है सिख संगतां नाल मिलण दा भी और कौमी काम दा भी, इसलिए कई बार थकेवा भी हुंदा है पर महसूस नहीं हुंदा। सो इत्थे आया अगों फ्रीजिंग टेंपरेचर सी कोई पाइपां बस्ट हो रही हैं कोई होर हो रहा है वो वखरा एक चैप्टर है लेकिन वो सारे नूं भी निबेड़ के असीं इधर पहुंचे हो। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। दर्शकां दी कचहरी च आ गए जी। देखो हर स्ट्रगल खास तौर पर जदों छोटियां कौमां वड्डे साम्राज दे नाल लड़ रहीआं हुंदियां ने जिन्हां दे साधन जिहड़े ने वो असीमत हुंदे ने, बाउंडलैस उन्हां दे कनैक्शन हुंदे ने, सरमाया हुंदा है और अज दे युग दा सब तो वड्डा हथियार जिहड़ा कि मीडिया है उस नूं वो बड़ी बेकिरकी नाल जिहड़े इस्तेमाल करदियां ने और अज दे कॉन्टैक्स्ट ज़ाहिर है कि भारती सिस्टम 1 बिलियन 300 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली मोदी सरकार और उन्होंने दुनिया भर 193 देशों के एम्बैसियां मिशन अगों उन्होंने सैकड़े कौंसलेट और उत्थों का मीडिया उन्होंने इधरला मीडिया और सैकड़ियां की गिणती IT सैक्टर के बिठाए हुए लोग सोशल मीडिया के उत्ते। सो इन्हां दा कुल मिला के जदों नैरेटिव सिख कौम के संघर्ष का जिहड़ा कि जे जून 84 नूं असीं वो वाटरशैड मनीए जिस तो बाद संत पिंडां वालियां दे शब्दां दे मुताबक खालिस्तान की नींह रखी गई तो फिर असी देखते हैं कि ईवन 13 अप्रैल 1978 तो जदों शहीद भाई फौजा सिंह और उन्होंने 12 साथी सिंह शहीद हुए
ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਟੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਥਾਟਸ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇਹ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 33-34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਧਰਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਉਧਰਲਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਦਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਔਰ KP ਗਿੱਲ ਔਰ ਬੇਅੰਤੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਫਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਸ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਪੋਸਟ 84, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NDP ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੋਏ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ MLA ਨੇ, MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਵੇਲੇ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਰੀਫਿੰਗਸ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੌਬਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਪਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇਨ ਲਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਫੜੂੰਗੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੂ ਜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੌਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੜ ਦਈ। ਹਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਸੈਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਔਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੋਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ, ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਏ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ
डिफेंस मिनिस्टर ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਟੈਕ। ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟਰਨ ਦਾ ਟੇਬਲਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਫਾਇੰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਧਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਐਂਬੈਸਡਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਕਸੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਪਰਪਲੈਕਸਡ, ਵਰਿਡ, ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਟਿਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੰਬਰੈਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 95 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ 95 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇ ਅਰਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ 9 ਤੋਂ 11:30 12 ਜਿੰਨਾ ਵੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਟਿਊਨ ਇਨ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ੀ ਚ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ 95 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ, ਐਵੇਂ ਫਿਊ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਬੇਟ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਔਰ BBC ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਦਾ ਡੈਵਲ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਣ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਂਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਥਰੋ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਤੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਟਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਰੈਂਥ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਕ ਦਾ ਐਨਮੀ ਰਿਐਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, TV 84 ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ,
अपनी पूरी टीम लैके आओ, असीं अपने सिख नुमाइंदियां नूं सद्दा देंगे कि आके तुसी जिहड़ा है वो करो शुरू। हालांकि एक टुचा जिहा बंदा उत्थे वाशिंगटन च मिलिया जिहड़ा उन्हां दे अंदर आंदा जांदा है, वो कहण लगे जी असीं प्रबंध करदे हैं डेलीगेशन लैके जे इन्हां नाल गलबात होए। मैं कहा जी वो वक्त तां जून 84 तो पहलां गलबात दा सी, हुण तां इह उसी चीज़ दे हकदार ने जो लाइन पंथ ने लई है। और ये डायस्पोरा सिखां दी जिहड़ी ताकत है, जिथे मैं इनू समझदा भी ये खालिस्तान वाल साडी होर पेशकदमी है, साडी स्ट्रेंथ दा जिहड़ा ये प्रतीक भी है। और केस भी बिल्ट किया जो असीं कहंदे हैं भी असीं रेडी हैं किसी भी ओपन डिबेट लई। और भाई हिम्मत सिंह दस रहे सी अज सारा दिन ही इंटरव्यूज़ दे उत्ते ने डिफरेंटली कि वो डिफरेंट टीवी चैनल होण दूजे होण, उन्हां दे कोल कोई आर्गूमेंट नहीं है। और जिहड़े 6 नुकते उन्होंने इन्हां रेजोल्यूशनस का, क्योंकि रेजोल्यूशन पढ़ने ने उन्होंने सैगमेंट पंजाबी च दिखाया जाना है, सो मैं उन्होंने बहुती डिटेल नहीं देंगा, पर 6 नुकतियां ते इहदा कि भाई असीं क्यों इन्हां ते पाबंदी ला रहे हैं। पहला तो यह है कि भाई भारत की हुकूमत जिम्मेवार है जून 84 के फौजी हमले लई और 40 इतिहासक गुरुद्वारियां दे उत्ते सिखां दा नवंबर 84 दिल्ली च जेनोसाइड, भारत पर जेनोसाइड और पंजाब दे पानियां दी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लगातार लुट और कई दहाकियां तो जिहड़ी गैर कानूनी तरीके दे नाल सिख जवानी का कतलेआम। फिर उन्होंने नंबर 2, क्योंकि इस तो पहला एक पटीशन भी चल रही है कि किवें जथेदार जगतार सिंह हवारा जिन्होंने सरबत खालसा ने जथेदार थापिया उन्होंने टॉर्चर किया जा रहा है और किवें जिहड़ी इंटेंट है हुकूमत की उन्होंने मार मुकाण दी है। सो ये दूसरा नुकता बनाया गया कि उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट च रखा है और कोई मैडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तीसरा जिहड़ा है कि भी जिहड़े सिख पोलिटिकल प्रिजनर कि जिन्हां दियां जेल टर्म्स मुक भी गई ने पर उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। और चौथा नुकता है कि भाई ये जिहड़े सिख नौजवानी नूं इंटीमिडेट करन दे लई जिहड़ियां गैर कानूनी गिरफ्तारियां ते ब्रूटल टॉर्चर है उहदे च ज़ाहिर है जगतार सिंह जग्गी दा लेटेस्ट है, पर क्योंकि 40 तो ज़्यादा होर नौजवान भी ने सो उन्होंने स्पैसीफिकली एक केस का हवाला नहीं दिता है। ओवरऑल गल की है भी किवें सिख नौजवानों नूं फड़िया जा रहा और ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा। और उहदे च एक नुकता जिहड़ा कि रेजोल्यूशनस तो पहला जो मेरी राय भी पूछी गई तो मैं उन्होंने कहा भी एक पार्ट ये जरूर रखो कि भी इन्हां दे ऑफिशियल डिप्लोमैट दूजे तो होणगे ही उन्हां ते पाबंदी है, पर RSS और इहदियां आउटफिट्स क्योंकि जिहड़े जाली सिख बना के विच इन्हां ने वाड़े ने कल नूं वो गुरुद्वारियां च वड़न की कोशिश करनगे, कोई प्राइवेट फंक्शन रख के अखंड पाठ रखना है दूजा करना है। सो इस पाबंदी दे विच उन्होंने BJP कंट्रोल्ड इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द RSS एजेंडा ऑफ हिंदुत्व एंड सबजुगेटिंग ऑल अदर माइनॉरिटी रिलीजन्स। सो ज़ाहिर है कि ये मुसलमाना और ईसाइयों के हक च भी आवाज़ है। और अखीरला है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25B सिख धर्म नूं एक अड्ड धर्म नहीं मानता और इस गल नूं मद्देनज़र रखदे उन्होंने बड़ा स्पष्टली ये कहा कि भी द US गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटीज इन कोऑपरेशन विद सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट an umbrella organization of US Gurdwara and Sikh Jathebandis hereby resolve that Indian government officials and any persons representing the interests of the Indian government, RSS or the outfits ne, shall not be allowed to enter the US Gurdwaras or participate in any social and religious programs including Nagar Kirtans. किते भी ना नगर कीर्तनां च ना सोशल ना किसी चाहणगे। सो मैं हुण अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि जिहड़ी कल दा रेजोल्यूशन सांझे तौर ते गुरुद्वारा रिचमंड हिल दे विच पास कीते गए उन्हां दी जिहड़ी वीडियो झलक दिखा देण। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठी साध संगत जी, आओ जी गजाओ सारे रल मिल के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, सब तो पहला तो अज असी कौम के शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्होंने शहीदी को प्रणाम करते हैं जिन्हों ने कौम की डिगी हुई पग नूं सिर ते रखिया। सो साध संगत जी, अज जो मते पढ़े जा रहे हैं ना, ये कौम नूं एक झंडे थले इकट्ठे करने लई एक उपराला आ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਤੇ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲਗਭਗ 116 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 96 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਲ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ 96 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤੇ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ 96 ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ RSS ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਥ ਕੀ
ਪਿੰਡਰਾ ਪਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾ ਪਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694 ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ